ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? इस गवर्नमेंट नूं तेरी कोई असैंबली भंग हो जाती है, तेरा कोई जिहड़ा संसद भवन ढह जाता है। निमाणा बन के संगत दे विच आके महाराजा रणजीत सिंह वाला राज कर तूं, ना कि एक हौमे वाला राज कर। पारस बन। जिन्ने भी तानाशाह आए आ उन्हां दा अंत बहुत माड़ा होया सी। तू इहो जिहा राज कर कि सारी दुनिया रहिंदी दुनिया तक तैनूं लोकी याद करन, ना कि औरंगजेब वाला राज करे कि उत्थे कोई दीवा जगाउण वाला भी ना रहे। बई थालियां बजा के, ताड़ियां बजा के, मोमबत्तियां जला के करोना नूं भजा सकदे आ। शायद असीं कहने भी थालियां खड़का के इहदे जिहड़े मन दा हंकार आ उहनूं भी भजा दईए। इस संघर्ष दे विच पर गुरु महाराज दी इन्नी चढ़दी कला, हरेक ही चढ़दी कला दे विच और कोई ढैंदी कला दे विच नहीं है, चढ़दी कला दे विच ही है। तुसीं देखिया होना कोई लंगरां दी तोट नहीं। लंगरां दी तां चलो इदां इथों ਸਿੰਘੂ बार्डर या कुंडली बार्डर तो राशन इन्ना क पूरा हो गया, फिर गांह तोरिया होया। ठीकरी बार्डर गए सी, उत्थे भी राशन दी स्टॉक फुल हो गया। उस तो बाद हुण पलवर बार्डर वाल नूं सारे जथेबंदियां दे नुमाइंदे और जथेबंदियां दे आगू उधर नूं कूच कीता होया कि उत्थे भी जिन्नी भी संगत हैगी आ, संगत च किसी नूं भी कोई प्रॉब्लम ना आवे, किसी दी राशन दी, पानी दी और किसी होर भी चीज़ दी कोई तंगी ना आवे। सो इत्थे जिहड़ा साडा संघर्ष चल रहा उहदे विच जिहड़े परिवार शहीद होए आ, परिवारां दे बच्चे शहीद होए, बजुर्ग शहीद होए, मैंबर शहीद होए, उन्हां दा हर रोज़ सवेर नूं पाठ किया जाता गुरु महाराज की बाणी का और उन्होंने श्रद्धांजलि दी जाती है ताकि परमात्मा उन्हां दे आत्मा नूं शांति बख्शे और अपने चरणों दे विच निवास बख्शे। यही अरदासां जोदड़ियां हो रही नाल दी नाल अरदास करदे भी सच्चे पातशाह परमात्मा मोदी दे मन दा हंकार तोड़, इहदा हंकार टुटे, निमाणा हो के जो भी किसान लगे हुए आ 3-4 महीनों दे विचों संघर्ष दे विच उन्हां नूं सफलता मिले और अपने अपने खुशी खुशी अपने घरां नूं जाण। इहनूं अपना अड़ीअल वतीरा छड्ड के किसानां दे नाल खड़ना चाहिदा। और मैं तुहाडे काल चैनल थरू दसना चाहुंदा वीरे किसानां ने तां अपने नुकसान गिणाते भी इस जिहड़ा आर्डीनेंस तो बाद कानून बने हुए आ 3 उन्हां दा इह किसानां नूं नुकसान आ। तूं भी तां दस भी जे कानून वापस हुंदे तैनूं की नुकसान हुंदा? इस गवर्नमेंट नूं तेरी कोई असैंबली भंग हो जाती है, तेरा कोई जिहड़ा संसद भवन ढह जाता है, उहदे ते किहड़े किंगरे ढह जाते आ? किहड़ी तेरी जिहड़ी हौमे आ, ये तेरे च हौमे बड़ी हुई आ। ये हौमे नूं कढ के गुरु महाराज दे चरनां च आ। तू एक दिन मत्था टेकण गया, मेरा ख्याल आ भी उस टाइम जिहड़ी कथा भी चल रही सी, महाराज ने बहुत वधिया टाइम सैटिंग कीता होया सी। वो अकाल पुरख करन कराउण वाला आ। उत्थे वड्डा कोई भी नहीं है, ना मोदी ना राजा ना रंक कोई नहीं वड्डा हैगा। सो मैं तुहाडे काल चैनल थरू दसना चाहुंदा भी इहनूं अपना हंकार छड्ड के निमाणा बन के संगत दे विच आके महाराजा रणजीत सिंह वाला राज कर तूं, ना कि एक हौमे वाला राज कर। पारस बन। एक कहानी सुनी है सारिਆਂ ने, वो एक माता तवा लैके आ गई सी महाराजा रणजीत सिंह नूं रगड़न लई भी मेरा तवा सोने का बन जाए। तो महाराजा रणजीत सिंह है ही पारस सी। इस तरह का पारस बन के तू अपने राज कर, इंडिया दे विच राज कर, ना कि एक तानाशाही एक हिटलर वाला राज करे। हिटलर का भी अंत बहुत माड़ा होया सी। जिन्ने भी तानाशाह आए आ उन्हां दा अंत बहुत माड़ा होया सी। तू इहो जिहा राज कर कि सारी दुनिया रहिंदी दुनिया तक तैनूं लोकी याद करन, ना कि औरंगजेब वाला राज करे कि उत्थे कोई दीवा जगाउण वाला भी ना रहे। इस तरह का राज नहीं चाहिदा, ना ही प्रजा ने बर्दाश्त किया अज तक। हुकूमत दे ਜਿਹੜੀਆਂ हुकूमतां सही करदियां उन्हां दे झंडे सदा बुलंद हुंदे आ। ਜਿਹੜੀਆਂ हुकूमतां अपनी प्रजा दे उत्ते तानाशाही करदियां आ उन्हां दे मगर कोई दीवा जगाउण वाला भी नहीं रहिंदा। मैं मोदी साहब नूं यही बेनती करदा, साहब तां चलो कहण दे लायक नहीं पर फिर भी रिस्पैक्टड परसन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है इंडिया का, वह रिस्पैक्ट करना साडा फर्ज बनता है और वो अपने जिहड़ा अड़ीअल वतीरा छड्ड के और किसानां दे नाल होवे।
ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੀਕ ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾੜੀ ਹੱਲੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰੇਕ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਮਗਰ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪੈਣ ਦਾ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੌਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, 10 ਥਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, 10 ਗਲਾਸ ਹੋਣ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਪੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਆਗੂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯੈਸ ਨੋ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੈਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਨੋ ਕਰੋ, ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਲੈਣ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਗਣਾਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭਜਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਐ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣੀਆਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੌੜ ਸਕਦਾ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ, ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਦੜਾ ਦਈਏ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਦੌੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਨਾਲ, ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,
ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਇਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਡਿਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਕੰਮਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਹੰਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਡੋਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? RSS ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ? ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੁਟਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, BSNL ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, LIC ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ? ਕਿਉਂ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। 20 ਰੁਪਈਆ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। 15 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, 64,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, 1,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। 1,000 ਦੀ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 1600 ਜਾਂ 1800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਏਗਾ? ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਦੇਈਦਾ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਗੰਨਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ, 10 ਕਿੱਲੇ ਗੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣਾ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੌਂਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਨਾ ਪੂਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੌਂਡ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SDM DC ਤੋਂ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਆ? ਜਿਹੜਾ SDM ਜਾਂ DC ਆ, ਇੱਕ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ ਜਾਏਗਾ?
ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਆ ਇਹ ਲੱਖ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ 5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਦੂਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂਗਾ। ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੇਲ ਆ। ਹੋਰ ਜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹੋ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰੋ, 302 ਦਾ ਕਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਲਿਵਿੰਗ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਲੈਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, MSc BSc ਆ, ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਆ, ਕੀ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੰਡੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਆਲੂ ਲੱਦਦੇ ਆ, ਆਗਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੋਂ ਆਲੂ ਲੱਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕ ਲੱਦਿਆ ਕਲਕੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਡੀ ਆ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ID ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਫੜਾ ਦਫੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ 8% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 13,000 14,000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ 8% ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਮੰਡੀ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਬਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ GST ਲੱਗਦੀ, ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਵਾਨੀ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 8% ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ 4% ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BSNL ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ BSNL ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? Jio, ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਫ੍ਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਫੋਨ ਦੇ ਕੇ BSNL ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੱਟ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਕੋਈ ਘੜੀ ਕਢਾਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ,
ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਜੋ ਮਨਾਈਆਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲੂਗਾ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ABM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ BJP ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ABM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਜਾਪਾਨ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ABM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ VOTING ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ABM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਪਣਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, 420 ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਜਾਂ ਗਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ, ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਲੱਖ ਬਣ ਗਈ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਗਏ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਆਣ ਕੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਚੰਦ ਕੁ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ 5-5 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਰੂਟੇਟ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰੂਟੇਟ ਸਿਸਟਮ। ਉਹ 10 ਆ ਗਏ, 5 ਚੱਲ ਗਏ, 15 ਆ ਗਏ, 10 ਚੱਲ ਗਏ, 5 ਚੱਲ ਗਏ, 10 ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਰੂਟੇਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-5 10-10 ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਠੱਗ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨਾਲੇ ਕੁੱਟਦੇ। ਲੁੱਟਣ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੈਥਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸਾਨ, ਹਰੇਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵੀ ਦੇਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੌਂਦਲੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ,
ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਫਾ ਲਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੈਲਪ ਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਰਾਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, 10 ਵਾਰੀ ਸੌਰੀ ਬੋਲਦਾ ਅਗਲਾ, ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਿਸੇ ਸਾਬਣ ਤੇਲ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਵਣ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੇ, ਹਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੜਪ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪੂਰਵਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਬ ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਪਰਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਆ ਤਾਂ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਦੇਖ। ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੌਣ ਕਟਾ ਦੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਟਾ ਦੂੰਗਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ, ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਭੇਸ ਬਟਾ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ ਜਾ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕਰਦੀ ਏ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਵਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80-80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ। ਕੱਲ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਲੱਡ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ 5 ਵਜੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਾਡੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਮਣ ਪੀਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾਏ ਔਰ ਸੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੌੜ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ। ਔਰ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗੂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ SC-BC ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਿੜੀ ਵਾਲੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਚੁੰਝ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਆ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ।
ਜੀ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਜੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੌਨ ਡੀਅਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੱਕ ਝੰਡੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ 13 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। 25 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਸੀ 4x4 ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹ 4x4 ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 4x4 ਆ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਘੋੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੰਪਰ ਆ, ਬੰਪਰ ਵੱਡਾ ਬੰਪਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਵੀ ਤੋੜੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਸਾਡੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਇਹ ਸੀ, ਹਾਲੈਂਡ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਉੱਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਰੇਕ ਹੀ ਮੋਹਰੇ ਤੋਂ ਮੋਹਰੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਗੇਡ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਅੱਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਕੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਕੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੰਪਰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਸੀਂ 12-13 ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਘੋੜਾ ਚੇਤਕ ਘੋੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਜੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਕੈਨਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੀਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਏ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੈਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੋੜਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਖਬਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਆਪ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਨਾ ਕਿੱਥੇ 11 ਜਾਣੇ, 11 ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 11 ਤੋਂ 11,000 ਲੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੁਲ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੱਤੀਵਾ ਮੈਂ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਏ, ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵੰਡ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈ ਨਾ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਐ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ 2-2 3-3 ਪੱਥਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ 2 ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਪਾਏ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਮਨ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ, ਥੋੜਾ ਮਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਘਰੇ ਕਦੀ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਿਆ। ਮਾਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦਿਓ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਤਗੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਵੇਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਾਈ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਗੋਲ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ ਆ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਰੋਟੀਆਂ, ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਦਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸਹੀ ਲਾਇਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ ਯਾਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਯਾਰ, ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਠੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਪਲਵਲ ਬਾਰਡਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਯੂਪੀ ਬਾਰਡਰ ਚੱਲ ਜਾ, ਆਗਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਫ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਹੱਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਰੀਸਰਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਲਈ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ 25 ਤੋਂ 27 ਤੱਕ ਆਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ 100 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਆਓ ਜਾਓ, ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਆ ਜੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਰਚੀ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ 2 ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਝੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਝੰਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਝੰਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਆ ਜਾਂ ਢਾਬੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ,
25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ 25 ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਢੀਮ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੱਟੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਹ ਨਿੰਮ ਦੀ ਦਾਤਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਣ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਉਂ? ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੇ ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਛਡਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆ। ਇਹ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਭੈਣ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਇਸੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਂਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਸੀਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕੱਢਦੇ, ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਲਾ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਹਜੂਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸੀਸਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆ, ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਧੁਰਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਧੁਰਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ। ਛੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਆ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਜਾਨ ਬੰਜਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਵੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਵਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾਗਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਚੈਨਲ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾਇਆ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ
ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਬਣੇ ਹੋ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।